हेलो, केम छो? मजामा? घरे छो? सेफ छो? ओके, वेरी गुड। चलो, तो रासायणिक संयोगीकरणना नियममां आपणा अत्यार सुधी कम्प्लीट थया छे जे नियमो ते पैकी दर संचयनो नियम, एंटोनी लावोजियर। ओके, नंबर 2 निश्चित प्रमाणनो नियम, जोसेफ प्राउस्ट नामना वैज्ञानिक द्वारा। त्रीजो नियम गुणक प्रमाणनो नियम, डाल्टन नामना वैज्ञानिक द्वारा। बीजो एक वधारानो नियम तमने कीधो गई काले, संयोजित भारनो नियम, जे एक्चुअली बुकमां नथी, जूना सिलेबसमां हतो। आजे आपणे आगळ जवा जई रहेला छे नंबर 4 गैल्यूसेकनो नियम। गैल्यूसेकनो वायुमय कदनो नियम। एक्चुअली गैल्यूसेक नामना साइंटिस्टे आ नियम जे छे ए मात्र वायुओ माटे आपेलो छे, ओनली फॉर गैसेस, मात्र ने मात्र वायुओ माटे ज लागू पाड़ी शकाय तेनो नियम गैल्यूसेकनो वायुमय कदनो नियम, मात्र ने मात्र वायुओने ज लागू पाड़ी शकाशे। ध्यान राखजो, वात हजू पण चाली रहेली छे, 1800 सालनी वात चाली रहेली छे। तो 1800 सदीमां घणा बधा वैज्ञानिकोए घणा बधा जे नियमो आप्या छे केमिकल कॉम्बिनेशनना, ते पैकी शरूआत करवा जई रहेला छे आपणे गैल्यूसेकनो नियम। अने ते वखते जे समय हतो, ते वखतनो जे समय हतो, ते वखतना समयमां घणी बधी वातो छे ने मात्र धारणाओ पर चालती हती। बराबर, आ एक इतिहास छे, बो इतिहासमां ऊंडे नथी उतरવું आपणे। बाकी आनो इतिहास जो आपणे सामसामे होईए तो हूँ तमने बिल्कुल ઊંડાણપૂર્વક आना इतिहासमां लई जई શકું છું, पण ए इतिहासमां जवाथी फायदो कंई थाय नहीं। बराबर छे, नॉलेज पूरतुं हूँ तमने लई जई શકું છું, पण ए इतिहासमां उतरता एटलो बधो कंई फायदो एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नथी थवानो, एटले आपणे टू ध पॉइंट वात करीए छीए। पहेला जे बुकमां छे ते रीते समजावुं। तो गैल्यूसेकनो नियम, नोट लई लीधी, पेन लई लीधी, बुक लई लो, बेसी जाओ। चलो, गैल्यूसेकनो वायुमय कदनो नियम। तो गैल्यूसेके शुं कीधुं छे, हूँ स्टेटमेंट लखी आपું तमने पहेला। जो बुक करता आपणी लैंग्वेज थोड़ी अलग हशे, बुक करता सरल हशे अने याद रही जाय एवी हशे। तो नोट मारी साथे बनावता रहेजो। ओके, हूँ स्टेटमेंट लखी आपું गैल्यूसेकना नियमनुं। तो समान तापमाने अने दबाणे तापमान अने दबाणनी परिस्थिति एक सरखी राखवानी, बदलवानी नहीं। समान तापमाने अने दबाणे ज्यारे कोई रासायणिक प्रक्रियामां वायुओ प्रक्रिया करे छे, अथवा बोलो के संयोजाय छे अथवा उत्पन्न थाय छे। समान तापमाने अने दबाणे ज्यारे कोई रासायणिक प्रक्रियामां वायुओ एकबीजा साथे संयोजाय छे अने वायुओना संयोजावाथी सामे निपज तरीके पण वायुओ ज बने छे अथवा वायुओ उत्पन्न पण थाय छे, एवुं कंईक कीधेलुं छे। त्यारे तेमना जे कद छे, वायुनुं जे कद छे, तेमना कद, वायुओनुं कद सादा गुणोत्तरमां होय छे। आ छे नियमनुं स्टेटमेंट, गैल्यूसेकना वायुमय कदना नियमनुं विधान के ज्यारे समान तापमाने अने समान दबाणे रासायणिक प्रक्रिया में वायुओ संयोजाय छे, वायुओ वच्चे रासायणिक प्रक्रिया थाय छे अथवा तो प्रक्रिया दरमियान वायुओ उत्पन्न थाय छे, त्यारे वायुओना कद ए सादा गुणोत्तरमां होय छे। आ एनुं विधान छे। ओके, हवे मैं कीधुं पहेला बुकनी रीते बतावी दઉં છું। तो बुकमां जे उदाहरण आपेलुं छे ते कंईक आ रीते छे के ज्यारे हाइड्रोजन वायु अने ऑक्सीजन वायु एकबीजा साथे संयोजाय छे त्यारे पाणी बाष्प अवस्थामां
પાણીની વરાળ બાષ્પ અવસ્થામાં મળે છે. તો આ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે કે જેમાં હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુઓ વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાથી પાણી બાષ્પ અવસ્થામાં મળે છે. હવે અત્યારે આપણે સીધું ઇક્વેશન લખી શકીએ છીએ કે H2 પ્લસ 1/2 O2 gives H2O ગેસ ફોર્મમાં, ઓક્સિજન ગેસ ફોર્મમાં, હાઇડ્રોજન ગેસ ફોર્મમાં. પણ આ વાત ચાલી રહેલી છે 1800ની સાલમાં. 1800ની સાલમાં આ હાઇડ્રોજન જે છે તે દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતો હતો. હાઇડ્રોજનનો અણુ દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે હતો, ઓક્સિજનનો અણુ દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે હતો. 1800ની સાલમાં આવી કોઈને ખબર ન હતી. આ તો આજે આપણે જાણીએ છીએ કે હાઇડ્રોજન એ દ્વિપરમાણુય અણુ છે, હાઇડ્રોજન દ્વિપરમાણુય વાયુ છે, ઓક્સિજન દ્વિપરમાણુય વાયુ છે, ક્લોરીન દ્વિપરમાણુય વાયુ છે, એવું આજે આપણને ખબર છે. પણ તે જમાનામાં કોઈને નથી ખબર. આ અણુઓ પરમાણુઓ વિશેની વાત તે જમાનામાં કોઈને ખબર નથી. એટલે શું છે, માત્ર લખેલું હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. આ હાઇડ્રોજન H2 છે એવું તે જમાનામાં નથી ખબર. ઓકે, તો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એકબીજા સાથે સંયોજાવાથી પાણી બને છે. તો અહીં એવું કીધેલું છે કે 100 ml હાઇડ્રોજન એ 50 ml ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે તો 100 ml જેટલું પાણી બનાવે છે, આવું બુકમાં કીધેલું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે H2 નો અહીંયા રેશિયો કેટલો છે. H2 ની આગળ કશું નથી લખેલું એટલે 1 સમજવાનું, અને O2 ની આગળ શું લખેલું છે આપણે, અડધો, એટલે 1:1/2નો રેશિયો થયો. જેટલું કદ હાઇડ્રોજનનું હશે તેના કરતાં અડધું કદ ઓક્સિજનનું હશે તેવું આપણે આજે બોલી શકીએ છીએ કે H2 1 મોલની સામે O2ના અડધા મોલ ભાગ લે છે, તો જેટલું કદ હાઇડ્રોજનનું હશે એટલું કદ શું હશે, એના કરતાં અડધું કદ શું હશે, ઓક્સિજનનું. તેવું આપણે આજે બોલી શકીએ છીએ. પણ તે જમાનામાં નથી ખબર. તે જમાનામાં તો હાઇડ્રોજનને માત્ર હાઇડ્રોજન લખવામાં આવતું હતું, H2 નથી ખબર. બરાબર. તો આના ઉપરથી બોલી શકીએ છીએ કે તે જમાનામાં પણ આપણે હાઇડ્રોજનના 100 ml કદની સામે ઓક્સિજનનું કેટલું કદ હતું, 50 ml. હાઇડ્રોજન કરતાં ઓક્સિજન અડધો હતો. તો 100 ml હાઇડ્રોજનની સાથે 50 ml ઓક્સિજન સંયોજાઈને 100 ml જેટલું પાણી આપે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે કદનો જે ગુણોત્તર છે, આપણે લખ્યું અહીંયા કદ સાદા ગુણોત્તરમાં હોય છે, તો હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુના કદનો ગુણોત્તર શું થયો આ સમીકરણ મુજબ, તો કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના કદનો ગુણોત્તર થયો, કેટલો થયો, તો કે 100:50. જેને સાદા ગુણોત્તરમાં લખવું હોય તો શું લખું, 2:1 લખું કે નહીં. 100:50, 50 દુ 100 એટલે 2:1 લખાય. તો આ રીતે તે જમાનામાં જ્યારે અણુઓ પરમાણુઓ વિશે કોઈને ખબર જ ન હતી તે દરમિયાન પણ આ નિયમ એકદમ સચોટ રીતે અપાયેલો છે. ઠીક છે, તો નિયમ લખી દો, તેનું એક ઉદાહરણ લખી દો કે 100 ml હાઇડ્રોજન 50 ml ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને 100 ml પાણી બનાવે છે કે જેમાં હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુઓનો કદથી ગુણોત્તર 2:1 છે. હવે એકચ્યુઅલી આપણો જે આ નિયમ છે એ કદના સંદર્ભમાં નિશ્ચિત પ્રમાણનો જ નિયમ છે. જે આપણે બીજો નિયમ શીખી ગયા, નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ, જે આપણે રાસાયણિક સંયોગીકરણનો બીજો નિયમ જે શીખ્યા તે એકચ્યુઅલી દળના અનુસંધાનમાં સમજેલા, વજનના અનુસંધાનમાં. તો આ નિયમ એ કદના અનુસંધાનમાં નિશ્ચિત પ્રમાણનો જ એક સ્વરૂપ છે એવું કહો તો પણ ચાલશે. ઓકે, ચલો ઉદાહરણ લખી લો ઉદાહરણ. બરાબર. તો સાદો ગુણોત્તર હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો 100:50, બીજા શબ્દોમાં 2:1 છે. આ જે બુકમાં વાત થઈ તે વાત અહીં પૂરી કરીએ. હા, આ વાત તમને કીધું કે ચાલી રહેલી છે લગભગ 1808માં આ નિયમ આપેલો છે. ત્યારબાદ આ નિયમ ઉપર વધારે કામ એવોગેડ્રો નામના વૈજ્ઞાનિકે કર્યું અને આ નિયમને વધારે સચોટ રીતે રજૂ કર્યો, જે આપણે આવીએ છીએ એવોગેડ્રોના નિયમ ઉપર.
બરાબર. એ કામ થયેલું 2-3 વર્ષ પછી લગભગ 1811માં એવોગેડ્રોએ એનો નિયમ આપેલો, જે આ નિયમને વધારે સારી રીતે સમજાવી શકે છે. બરાબર. 1811માં એવોગેડ્રો નામના વૈજ્ઞાનિકે. ચલો, નિયમ આટલો લખી દો. આ એનું એક ઉદાહરણ લખી દો અને 2:1ના રેશિયોમાં છે. ઓકે, અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. લખી લો. લખો. ચાલો, તો આ જે બુકમાં છે તે આટલી જ વાત છે. હવે એકચ્યુઅલી શું થશે કે મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ નિયમને વાંચી લેશે. નો ડાઉટ તમને સમજ પડી ગઈ છે. મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ ગોખણપટ્ટી કરશે, પણ હું તમને વારંવાર કહું છું કે ગોખણપટ્ટીવાળી વાત અહીંયા કરશો નહીં. હવે એકચ્યુઅલમાં આ તો 1 માર્ક્સના શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે આવે, પણ હવે એકચ્યુઅલમાં જે મોટી મોટી એક્ઝામો છે, મોટી જે એક્ઝામો છે, તેમાં આનો યુઝ શું છે, તેમાં આનો યુઝ કઈ રીતે થશે, આ નિયમનો યુઝ કઈ રીતે થશે, અથવા તો આ નિયમને અનુલક્ષીને તમે કઈ રીતે શોર્ટ ક્વેશ્ચનના કે દાખલાના જવાબ આપી શકો, તે ખૂબ અગત્યનું છે. હું તમને અત્યારે એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે ભાઈ શું છે, મોટી એક્ઝામોમાં શું થશે. ચલો, ધ્યાન આપો અહીંયા. આ ખાલી આપણે વાંચવા ખાતર નથી વાંચવાનું, આને સમજવાનું છે કે આનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા ઉપર થવાનો છે તે ખાસ છે. સપોઝ કે કોઈ એક્ઝામમાં તમને આવું આપી દીધું કે મિથેન ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી બનાવે છે. હવે મિથેન તો ગેસ ફોર્મમાં છે, ઓક્સિજન ગેસ ફોર્મમાં છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ ગેસ ફોર્મમાં છે અને પાણી લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. ઓકે, સમીકરણને બેલેન્સ છે. સમીકરણ બેલેન્સ નથી. ચલો, આ સમીકરણને બેલેન્સ કરીએ તો ટ્વાઇસ O2 આવશે અહીંયા, અને આ જગ્યા પર ટ્વાઇસ H2O આવશે. કાર્બન 1 વખત, હાઇડ્રોજન 4 વખત, 2 દુ 4 વખત, ઓક્સિજન 2 ને 2 4 વખત. ઓકે, હવે જે વિદ્યાર્થીઓને ફરી પાછું સમીકરણ સંતુલિત કરવામાં તકલીફ પડતી હોય તે આપણો વેકેશન બેચમાં સમીકરણ સંતુલિત વિધિનો એક આખો લેક્ચર સમીકરણ સંતુલન વિધિ ઉપર છે. એ જોઈ લેવું, સમીકરણ સંતુલિત કેવી રીતે કરવાનું છે તે. તો આવું એક સમીકરણ આપેલું છે, અને આપેલ સમીકરણમાં એવું પૂછેલું છે કે 100 ml મિથેન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરવા ખાલી જગ્યા ml ઓક્સિજન વાયુ જોઈએ, અને પ્રક્રિયા દરમિયાન ખાલી જગ્યા ml કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય. આ એક ક્વેશ્ચન આપી દીધો. આ એક ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં આપ્યો અને આ સમીકરણ આપેલું છે. તો જુઓ આનો યુઝ શું છે તે. હવે અહીંયા જુઓ તમે કે 100 ml મિથેન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા તો CH4 ની આગળ કશું લખેલું નથી, એટલે એનો મોલ રેશિયો 1 છે, એવું સમજી લઈએ. હવે 100 ml મિથેન વાયુ છે એટલે અહીંયા લખી દઉં હું 100 ml મિથેન વાયુ સાથે આ પ્રક્રિયા કરવા માટે ખાલી જગ્યા ml ઓક્સિજન વાયુ જોઈશે. તો હવે રેશિયો જુઓ, મિથેનના 1 મોલ છે તો ઓક્સિજન O2 ના કેટલા મોલ છે? અહીંયા 2 લખેલા છે, 2 મોલ છે. તો 1 ની સામે 2, તો જો આના 100 ml તો આના કેટલા? 200 ml જોઈએ. મિથેનનો 1 મોલ, O2 ના 2 મોલ, મિથેનનું 100 ml છે, તો એની સામે પ્રક્રિયા કરવા માટે સમીકરણ સંતુલિત કરી દીધા બાદ આપણે એવું બોલી શકીએ છીએ કે ઓક્સિજનના 2 મોલ છે, તો જો આના 100 ml લઈએ તો ઓક્સિજનના 200 ml લેવા પડે. ઓકે, સામે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલો બને? તો જુઓ, આના કેટલા મોલ છે? 1. આના કેટલા મોલ છે? 2. CO2 ના કેટલા મોલ છે? 1. તો જેટલો મિથેન એટલા જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, 1 મોલ છે. બરાબર છે? તો મિથેનના 1 મોલ એટલે કે અહીંયા આપણે સમજી લો કે 100 ml. તો જો આનું 100 ml કદ જોઈએ તો આનું કેટલું કદ જોઈએ? 100 ml જ જોઈએ, એટલે કે 100 ml જ બનશે. બરાબર છે?
તો સીધો ગણતરી આપણે આ ક્વેશ્ચનની કરી શકીએ છીએ. તો જવાબ આવી ગયો આપણો કે કેટલા ml O2 જોઈશે, તો કે 200 ml O2 જોઈશે. અને કેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનશે, તો કે જેટલો મિથેન હતો 1 મોલ એટલે 100 ml, તો એટલો જ 1 મોલ એટલે કે 100 ml જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનશે. આ સીધો જવાબ થયો. હવે એવું પૂછું કે પાણી કેટલું બનશે, તો તમે પાણી માટે આ નિયમ લગાવી શકતા નથી, કેમ કે અહીંયા L લખેલું છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. L લખેલું છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં છે પાણી. આ નિયમ માત્ર વાયુઓ માટે જ લગાવી શકો છો કે સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે જ્યારે વાયુઓ એકબીજા સાથે સંયોજાય છે અથવા તો કોઈ નિપજ બને છે, તે વાયુ ફોર્મમાં છે. નિયમ વાંચો બરાબર. વાયુ ફોર્મમાં નિપજ બનતી હોય તેના માટે જ આ નિયમ લગાવી શકો છો. જો પ્રવાહી અવસ્થામાં કોઈ નિપજ બને છે કે ઘન અવસ્થામાં કોઈ નિપજ બને છે, તો આ નિયમ લગાવી શકતા નથી. તો કેટલું પાણી બને છે એવું પૂછવું હોય તો આપણે બોલી શકતા નથી. ઓકે, કેમ કે પાણી અહીંયા લિક્વિડ ફોર્મમાં L લખેલું છે. ચલો લખી લો. આ એક ઉદાહરણ ગેલ્યુસેકના નિયમ પર આધારિત ક્વેશ્ચન આ ટાઈપના આવી શકે, અને આ ટાઈપના તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે કે જે હું તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે કરાવી શકું છું. લખી લો આટલું એક ઉદાહરણ. લખ્યું? ચાલો. તો ખરેખર નિયમ વાંચી જવો એ અગત્યનું નથી. એ નિયમનો એકચ્યુઅલ ખરેખર યુઝ શું આવવાનો છે તમને, તે અગત્યનું છે. જેમ કે હું તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં અહીંયા. ચાલો એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. H2 પ્લસ ગેસ ફોર્મમાં છે, Cl2 ગેસ ફોર્મમાં છે, અને સામે બની જાય છે ટ્વાઇસ HCl ગેસ ફોર્મમાં છે. બધું જ ગેસ ફોર્મમાં છે, વાયુ અવસ્થામાં છે. હવે હું તમને એવું પૂછું કે 20 ml હાઇડ્રોજન વાયુ એ પ્રક્રિયામાં રિએક્ટ કરે છે, તો બોલો કેટલો ક્લોરીન જોઈએ અને કેટલો HCl બને. હાઇડ્રોજનના 1 મોલ એટલે તમે લીધા 20 ml, તો અહીંયા Cl2ના 1 મોલ, તો કેટલા 20 ml ની સામે 20 ml જ રિએક્ટ કરશે. અને સામે હાઇડ્રોજન 1 મોલ છે, ક્લોરીન 1 મોલ છે, તો HCl 2 મોલ બને છે. તો સામે કેટલા કદનો HCl બનશે? તો સીધું છે કે આના 1 મોલની સામે આના 2 મોલ બને છે, તો અહીંયા 20 ml છે, તો અહીંયા 40 ml બનતા હશે. સીધી વાત છે. બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લઉં કે ભાઈ N2 પ્લસ H2 gives twice NH3 આવું બને છે. ઇક્વેશન બેલેન્સ કરો તો અહીંયા 3 લખી દો. આ બેલેન્સ ઇક્વેશન થઈ ગયું. ગેસ ફોર્મ, ગેસ ફોર્મ, ગેસ ફોર્મ. ઓકે, ચાલો ક્વેશ્ચન કંઈક સરસ આપણે બનાવીએ આના ઉપરથી. લખી લીધેલું છે આ ઉદાહરણ પણ. ઓકે, ચાલો એક સરસ ક્વેશ્ચન બનાવીએ આના ઉપરથી કે ક્વેશ્ચન કંઈક આવો છે. જો 60 ml નાઇટ્રોજન અને 60 ml શું હાઇડ્રોજન પ્રક્રિયા કરે તો મળતી નિપજ નું પ્રમાણ ખાલી જગ્યા ml હશે. ચાલો આવું પૂછ્યું. ઓકે, હવે જુઓ અહીંયા કે આના પણ 60 ml આના પણ 60 ml વચ્ચે પ્રક્રિયા કરાવડાવવાની છે. નાઇટ્રોજનના 60 ml હાઇડ્રોજનના 60 ml ની સામે પ્રક્રિયા કરે છે, પણ અહીંયા બંનેના મોલનો રેશિયો જોઈ લો. પહેલાં નાઇટ્રોજનની આગળ કશું નથી લખેલું એટલે આપણે શું સમજીશું? 1. તો આના 1 મોલ આના 3 મોલની સામે પ્રક્રિયા કરે છે. બરાબર છે. એટલે સપોઝ કે આ જગ્યા ઉપર આનું 60 ml કદ લઈ લઈએ, તો એકચ્યુઅલમાં જોવા જઈએ તો આનું કેટલું કદ જોઈએ? 6 તાલી 18 એટલે 180 ml કદ આનું જોઈએ. પણ આપણને તો એવું કીધું છે કે 60 ml નાઇટ્રોજન અને 60 ml જ હાઇડ્રોજન લેવાનો છે. તો શું કરીએ હવે આપણે? તો આ જગ્યા ઉપર આપણો જે આ હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન એકચ્યુઅલમાં જે જોઈએ એના કરતાં આપણને ઓછો કીધેલો છે, એટલે અહીંયા હાઇડ્રોજન થઈ ગયો આપણો સીમિત પ્રક્રિયક. આ વાત લાસ્ટમાં આવશે, ચેપ્ટરના લાસ્ટમાં આવશે. સીમિત પ્રક્રિયક, લિમિટિંગ રિએજન્ટની વાત ત્યારે કરીશું ડિટેલમાં. પણ અહીંયા હાઇડ્રોજન આપણો જે હોવો જોઈએ એના કરતાં ઓછો લેવાનો કીધેલો છે. તો આ જગ્યા ઉપર હું 60 ml નાઇટ્રોજન લઈશ તો હાઇડ્રોજન મારે 180 ml જોઈશે, કેમ કે રેશિયો 1:3 નો છે. આના 60 લીધા તો 6 તાલી 18, આના 180 લેવા પડે.
હું એક કામ કરું, આ જગ્યા ઉપર હાઇડ્રોજનના જેટલા કીધા છે એટલા લઈ લઉં, 60 ml લઈ લઉં. તો જો આ 60 ml લઈ લીધું તો હવે વિચારો કે નાઇટ્રોજન કેટલો જોઈએ, તો કે આ 60 ml છે તો નાઇટ્રોજન કેટલો જોઈએ, 1:3 રેશિયો છે. નાઇટ્રોજન કરતાં હાઇડ્રોજન 3 ગણો જોઈએ, તો બીજા શબ્દોમાં હાઇડ્રોજન કરતાં નાઇટ્રોજન 3 ગણો ઓછો જોઈએ, એટલે શું લખી શકું, 20 ml જોઈએ. બરાબર છે. તો શું આપણી પાસે નાઇટ્રોજન 20 ml છે? હા, નાઇટ્રોજન તો જરૂર કરતાં વધારે છે, 60 ml કીધેલો છે, આપણે તો 20 ml ની જરૂર છે, તો હવે રિએક્શન થઈ શકે છે. હવે વિચારો કે એમોનિયા કેટલો બનશે, તો કે નાઇટ્રોજનના 1 મોલની સામે NH3ના 2 મોલ, તો નાઇટ્રોજનના 1 મોલ ઉપર કદ છે આપણું 20 ml, તો NH3ના 2 મોલ ઉપર કેટલું કદ થઈ જશે, 40 ml. 1ની સામે 2, તો 20ની સામે ડબલ 40. તો નિપજનું પ્રમાણ, મળતી નિપજ એમોનિયા નિપજનું પ્રમાણ કેટલું હશે, 40 ml હશે. હવે વિચાર એ થાય કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન 60 ml નાઇટ્રોજન કીધેલો હતો, વાપર્યો તો 20 ml, તો બાકી કેટલા રહ્યા બીજા 40 ml નાઇટ્રોજન. એ 40 ml નાઇટ્રોજન પ્રક્રિયા કર્યા વગરનો એમનો એમ રહેશે, એ કંઈ ઉડી નથી જવાનું, પ્રક્રિયા કર્યા વગરનો એમનો એમ રહેશે 40 ml નાઇટ્રોજન. આની ડિટેલમાં વાત હું તમને લિમિટિંગ રિએજન્ટ, સીમિત પ્રક્રિયકમાં કરીશ. બરાબર. તો એક સરસ સવાલ બની ગયો અહીંયા. ઓકે, લખી લેજો આ એક ક્વેશ્ચન પણ. તો આ બધા એવા ક્વેશ્ચન છે કે જે એકચ્યુઅલ થિયરી ઉપરથી કયા ટાઈપના તમને ક્વેશ્ચન આવી શકે. લખી લો તો આ પણ એક. ચાલો તો જઈએ આગળ. ચાલો, તો આ બધા હતા ગેલ્યુસેકના નિયમ અને તેના કેટલાક કોન્સેપ્ટ. હવે હું તમને લઈ જઈ રહેલો છું આના પછીના નિયમ ઉપર. આજે આપણે આ બધા નિયમો પૂરા કરી દેવા છે, તો આપણે જઈએ છે આના પછીનો નિયમ જે છે એવોગેડ્રોનો નિયમ. એવોગેડ્રોનો નિયમ. ઓકે, ચાલો જઈએ આગળ. એવોગેડ્રોનો નિયમ. એવોગેડ્રોનો નિયમ. હવે એવોગેડ્રો નંબર વિશે તો બધા જાણે છે. એવોગેડ્રો નંબર, એક મોલ પદાર્થના જથ્થામાં રહેલા ઘટક કણો તરીકે અણુઓ હોઈ શકે, પરમાણુઓ હોઈ શકે, આયનો હોઈ શકે. કેટલા? 6.022 × 10⁻23. બટ એકચ્યુઅલી એવોગેડ્રો નામની વ્યક્તિએ આવું નથી કીધું કે એક મોલમાં આટલા અણુઓ છે કે આટલા પરમાણુઓ છે કે આટલા આયનો છે. આના વિશે ઘણી બધી ડિટેલમાં ઊંડાણપૂર્વક વાત મેં તમને વેકેશન બેચમાં કરી ચૂકેલી છે કે એવોગેડ્રો તો એક લોયર હતો, એક વકીલ હતો. બરાબર છે. એવોગેડ્રો સાયન્ટિસ્ટ પણ નહોતો, એવોગેડ્રો એક વકીલ હતો અને જેને સાયન્સમાં ઘણી રુચિ હતી અને તેને વાયુઓ માટે કંઈક નિયમ આપેલો છે. બટ એકચ્યુઅલી એક મોલ પદાર્થમાં આટલા અણુઓ છે કે પરમાણુઓ છે કે આટલા આયનો છે તેવું એવોગેડ્રોએ નથી કીધું કે 6.022 × 10⁻23 જેટલા ઘટક કણો છે. આવું કહેનાર વૈજ્ઞાનિક તો 1900ની સાલમાં આ એવોગેડ્રોએ જે નિયમ આપ્યો તે લગભગ 1811ની સાલ ચાલી રહેલી છે. પણ જ્યારે એક્ઝેક્ટલી એક મોલ પદાર્થમાં આટલા ઘટક કણો છે 6.022 × 10⁻23, આવું તો જીમ પેરિન નામના વૈજ્ઞાનિકે કીધેલું. અને એવોગેડ્રોને માનમાં તેને આ નંબરને, કયા નંબરને, 6.022 × 10⁻23 વાળા નંબરને એવોગેડ્રો નંબર તરીકે નામ આપેલું, એ એવોગેડ્રોના માનમાં નામ આપેલું છે. ઓકે, ચાલો. તો એવોગેડ્રોનો નિયમ, એવોગેડ્રોએ પણ તે સમયગાળામાં, હવે આ સમયગાળો ચાલતો હતો 1800ની સાલ ચાલતી હતી. મેં તમને હમણાં પણ કીધું કે તે સમયગાળામાં અણુઓ પરમાણુઓ વચ્ચેનો ભેદ ખબર નથી વૈજ્ઞાનિકોને, અને એવોગેડ્રોએ કંઈક આ જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. એવોગેડ્રોએ અણુઓ અને પરમાણુઓ વચ્ચેનો ભેદ સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. એવોગેડ્રો એવું કીધું કે ભાઈ પરમાણુઓ જોડાઈને અણુ બનાવી શકે છે, એક સરખા પરમાણુઓ જોડાઈને પણ અણુઓ બનાવી શકે છે. પણ તે સમયગાળામાં જે મહાન સાયન્ટિસ્ટો હતા, ડાલ્ટન અને બીજા બધા વૈજ્ઞાનિકો હતા, તેને એવોગેડ્રોના નામ, આ જે એવોગેડ્રોએ કામ કરેલું છે એ એવોગેડ્રોના કામને માન્યતા નહીં આપેલી. તે જમાનામાં એવોગેડ્રોના કામને માન્યતા નહીં મળેલી. એને બહુ સચોટ નિયમ આપેલો એવોગેડ્રોએ.
પણ ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકોએ અને બીજા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ આ નિયમને ફગાવી દીધેલો. અને એમ પણ કોઈ પણ મહાન કામ જ્યારે થાય છે ત્યારે સૌ પહેલાં તો એને ફગાવી જ દેવામાં આવે છે. તમે જાણતા હશો કે શરૂઆતમાં એમ માનવામાં આવતું હતું કે ભાઈ પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વી સ્થિર છે અને સૂર્ય એ પૃથ્વીની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરે છે શરૂઆતના સમયમાં. બટ ગેલિલિયો નામના સાયન્ટિસ્ટે એવું કીધું કે ના, એમ નથી, સૂર્ય સ્થિર છે અને પૃથ્વી એની આજુબાજુ પ્રદક્ષિણા કરે છે. તો બિચારાને સૂલી પર ચડાવી દીધેલો. શરૂઆતમાં જે મહાન વૈજ્ઞાનિકો છે એ મહાન વૈજ્ઞાનિકોએ જે કંઈ પણ આગાહીઓ કરેલી હતી તે સમયગાળામાં, આજના જમાનામાં જે કંઈ પણ ઉપકરણો છે, જે કંઈ પણ ટેકનોલોજી છે, એવી બધી ટેકનોલોજી તે સમયગાળામાં નહોતી. અને તે વખતે જે આગાહીઓ કરેલી છે તે કેટલી સચોટ આગાહીઓ હશે, બરાબર. તો એવોગેડ્રોના નિયમને તે જમાનામાં ફગાવી દેવામાં આવેલો. ઓકે, શું હતો આ નિયમ? એવોગેડ્રોએ શું કામ કરેલું તેની વાત કરીએ આપણે. એનું સ્ટેટમેન્ટ આપી દઉં પહેલાં. સ્ટેટમેન્ટ શું છે? તો એવોગેડ્રોએ કંઈક એવું કીધેલું કે સમાન તાપમાને, અને આ એવોગેડ્રોએ ગેલ્યુસેકના નિયમને પણ વધારે યોગ્ય રીતે રજૂ કરેલો છે. આવશે તમને એટલે ખ્યાલ આવશે શું છે તે. સમાન તાપમાને અને દબાણે, સમાન તાપમાને અને દબાણે, તાપમાન દબાણ બદલવાનું નહીં, તાપમાન અને દબાણને સરખું રાખો. ઓકે, તો સમાન તાપમાને અને દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. સમાન તાપમાને અને દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. અણુઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે નથી ખબર એવોગેડ્રોને. એવોગેડ્રોને નથી ખબર કે અણુઓની સંખ્યા એક્ઝેક્ટલી કેટલી છે. એ તો પાછળથી 1900ની સદીમાં ખબર પડી. બટ અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે, આવું કીધેલું છે. ઓકે, ઇન શોર્ટ એવોગેડ્રોએ શું કીધું કે ભાઈ 100 ml કદના પાત્રમાં, તમે 100 ml કદના પાત્રમાં હાઇડ્રોજન વાયુ, હવે એકચ્યુઅલી આજે આપણે જાણીએ છીએ કે હાઇડ્રોજન વાયુ એ H2ના સ્વરૂપમાં છે. તે વખતે નથી ખબર કે હાઇડ્રોજન H2ના સ્વરૂપમાં છે. બટ એવોગેડ્રોનો નિયમ આડકતરી રીતે એવું સાબિત કરતો હતો કે હાઇડ્રોજન દ્વિપરમાણુય છે, જેને ફગાવી દેવામાં આવેલું. ઓકે, આ તો આજે આપણે જાણીએ છીએ કે H2 છે, પણ તે વખતે તો માત્ર શું લખવામાં આવતું હતું? હાઇડ્રોજન. ઓકે, હાઇડ્રોજન H2 છે કે ઓક્સિજન O2 છે તે જમાનામાં નથી ખબર. 100 ml હાઇડ્રોજન વાયુમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા ધારો કે X છે, તો 100 ml કદના પાત્રમાં જો તમે તાપમાન અને દબાણને નહીં બદલો તો, તાપમાન અને દબાણ એક સરખા રાખશો તો, કન્ડિશન આ છે, તાપમાન અને દબાણને બદલવાનું નથી, તો તમે 100 ml કદના પાત્રમાં હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલો હશે, તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા કેટલી છે? ધારો કે X છે. તો બીજા 100 ml કદના પાત્રમાં જો તમે ઓક્સિજન વાયુ ભરેલો હશે O2, તે વખતે નથી ખબર કે O2 છે, માત્ર ઓક્સિજન. તો 100 ml કદના પાત્રમાં જો તમે ઓક્સિજન વાયુ ભરેલો હશે તો તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા પણ કેટલી છે? X જ છે. જો તમે 100 ml કદના પાત્રમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ભરેલો હશે, CO2 ભરેલો હશે, તો તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા પણ કેટલી છે? X જ છે. તમે કોઈ પણ વાયુ સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે એક સમાન કદનું પાત્ર લઈને અંદર ભરશો તો તેની અંદર રહેલા અણુઓની સંખ્યા સરખી જ હશે. જેટલા અણુઓ આમાં હશે એટલા જ અણુઓ આમાં હશે, એટલા જ અણુઓ આમાં હશે. તો આ છે નિયમ, એવોગેડ્રોનો નિયમ. શોર્ટમાં શું? સમાન તાપમાને અને દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. અને આ નિયમ પણ માત્ર વાયુઓ માટે છે, વાયુઓ માટે જ છે, ગેસ માટેનો જ છે.
ઓકે, લખી લો. સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. જેમ કે 100 ml કદના પાત્રમાં હાઇડ્રોજન વાયુ ભર્યો છે તો તેમાં X અણુઓ છે, તો એટલા જ કદના પાત્રમાં ઓક્સિજન વાયુ ભરેલો હશે તો તેમાં પણ X જ અણુઓ હશે, અને એટલા જ કદના પાત્રમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ભર્યો હશે તો તેમાં પણ X જ અણુઓ હશે. ઓકે, હવે કદાચ એવું પૂછી લઉં કે ભાઈ 200 ml કદના પાત્રમાં 200 ml કદના પાત્રમાં હાઇડ્રોજન વાયુ ભર્યો હશે, હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલો હશે તો તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા કેટલી? તો પાત્રનું કદ તમે 100 ml થી 200 ml કર્યું, તાપમાન અને દબાણને બદલવાનું નથી. તો જો તમે સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે પાત્રનું કદ બમણું કરી નાખ્યું, એટલે કે 100 ml થી 200 ml કરી નાખ્યું, તો અણુઓની સંખ્યા જે X હતી તેની કેટલી થઈ ગઈ? 2X થઈ ગઈ. પાત્રનું કદ ડબલ થયું, અણુઓની સંખ્યા પણ ડબલ થઈ ગઈ. ઓકે, ચાલો તો લખી લો નિયમ, એવોગાડ્રોનો નિયમ. તો એવોગાડ્રોએ કંઈક આવો નિયમ આપેલો છે. હવે આ થઈ ગઈ તમારે ટુ ધ પોઈન્ટની વાત, આ થઈ ગઈ ટુ ધ પોઈન્ટની વાત, એક્ઝામ રિલેટેડ વાત થઈ ગઈ. હવે આ નિયમ આપવા માટે એવોગાડ્રોએ કર્યું શું? એ ઇતિહાસ છે. એ ઇતિહાસમાં બહુ ઊંડાણમાં ઉતરવાની જરૂર નથી મારી દૃષ્ટિએ, બટ નોલેજ માટે હું તમને ઇતિહાસમાં ઊંડાણપૂર્વક લઈ જાઉં છું. સમજો, નોલેજ માટે લઈ જાઉં છું ખાલી. હા, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે વાત હતી તે અહીંયા પૂરી થાય છે. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે વાત હતી તે અહીંયા પૂરી થાય છે, પણ હવે હું તમને ઊંડાણમાં લઈ જાઉં કે શું હતું, ખરેખર શું હતું. ચાલો, તો એવોગાડ્રોએ આ વસ્તુ ઉપર કે આ તારણ ઉપર એવોગાડ્રો કઈ રીતે આવ્યો એના અંદર તમને ઊંડાણપૂર્વક લઈ જાઉં છું કે હવે એકચ્યુઅલમાં હતું શું. ચલો જુઓ, તો એમાં એવું હતું કે એવોગાડ્રોએ શું કર્યું? એવોગાડ્રોએ એક પાત્ર લીધું. એવોગાડ્રોએ એક પાત્ર લીધું, જે કદનું હતું તે કોઈ પણ કદનું પાત્ર લીધું, એક પાત્ર લીધું. એની અંદર એવોગાડ્રોએ તાપમાન અને દબાણ ફિક્સ કરી દીધું. એક રૂમમાં છે, રૂમમાં 25 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, તો જે કંઈ પણ પ્રયોગો કર્યા સમજો કે બધા 25 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ઉપર કર્યા. અને એવોગાડ્રોએ આની અંદર એક કદ જેટલો હાઇડ્રોજન વાયુ લીધો. હવે હું H2 નથી લખતો કેમ કે તે વખતે એકચ્યુઅલી ખબર જ નથી. એક કદ હાઇડ્રોજન વાયુ લીધો, એને આ પાત્રમાં દબાણપૂર્વક ભર્યો. સપોઝ કે પાત્રનું જે દબાણ છે એ કેટલું થઈ ગયું? 10 bar થયું. 10 bar દબાણ, પાત્રનું દબાણ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાત્રનું દબાણ, આ પાત્રનું દબાણ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 bar જેટલું થયું. ત્યાં સુધી એને હાઇડ્રોજન વાયુ ભર્યો અને તેને નામ આપી દીધું એક કદ હાઇડ્રોજન વાયુ, એવું નામ આપી દીધું. ઓકે, ચલો બીજા પાત્રમાં સરખા કદના પાત્ર લીધા. હા, બધા પાત્ર સરખા કદના લીધા. બીજા પાત્રમાં ફરી પાછો એક કદ જેટલો હાઇડ્રોજન વાયુ ભર્યો. એટલે ક્યાં સુધી ભર્યો? જ્યાં સુધી આ પાત્રનું દબાણ પણ કેટલું થઈ ગયું? P બરાબર 10 bar જેટલું દબાણ થઈ ગયું, ત્યાં સુધી હાઇડ્રોજન વાયુને આની અંદર ભર્યો. તો આ પણ એક કદ હાઇડ્રોજન વાયુ લીધો. કંઈ પણ હોઈ શકે છે આ એક કદ, એટલે 100 ml 200 ml 500 ml કંઈ પણ હોઈ શકે છે. પણ આપણે કીધું કે 10 bar જેટલું દબાણ થયું પાત્રનું, ત્યાં સુધી હાઇડ્રોજન વાયુને પાત્રમાં ભર્યો અને એને એક કદ એવું નામ આપી દીધું. એ જ રીતે ઓક્સિજન વાયુ પણ લીધો. એક ત્રીજું પાત્ર લીધું. એક ત્રીજું પાત્ર સમાન કદનું જ લીધું, જેટલું આનું કદ એટલું જ આનું કદ, એટલું આનું કદ. એની અંદર હવે એક કદ જેટલો ઓક્સિજન વાયુ લીધો અને એને પણ આ પાત્રનું દબાણ 10 bar થયું ત્યાં સુધી ભર્યો. સમજો કે 10 bar આપણે માની લીધેલું છે, એને કેટલું લીધું હશે ખબર નહીં. આપણે માની લીધું કે પાત્રનું દબાણ 10 bar 10 bar 10 bar અને એક કદ. ઓકે, ચાલો, તો 3 પાત્રમાં એક સરખા દબાણે હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુ લીધા. હવે શું કર્યું? હવે એને આ 3 પાત્રના વાયુઓને
હવે એને આ 3 પાત્રના વાયુઓને એકબીજા મોટા પાત્રમાં કે જે પાત્રનું કદ એકચ્યુઅલી આ 3 પાત્રના કદના સરવાળા જેટલું હોતું હશે, આ એક પાત્ર, બીજું પાત્ર, ત્રીજું પાત્ર, 3 પાત્રના કદના સરવાળા જેટલું થાય એવું એક મોટું પાત્ર લીધું અને આ મોટા પાત્રમાં તેને આ બધા જ આમાંથી બધો વાયુ, 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 આમાંથી બધો વાયુ આની અંદર ભેગા કરી દીધા. આ એક મોટું પાત્ર લઈ લીધું. ઓકે, ચાલો. તો એને એવું જાણવા મળ્યું કે જે એકચ્યુઅલી કદ 10-12 જેટલું હતું, 10-12 જેટલું હતું, 10-12 જેટલું હતું, તો આ જગ્યા ઉપર જે દબાણ અહીં 10-12 હતું, અહીં 10-12 હતું, અહીં 10-12 હતું, પાત્રનું કદ આનું અને આનું જે કદ થાય એટલું જ કદનું પાત્ર લીધેલું છે અને દબાણ આનું 10-12 હતું, આનું 10-12 હતું, આનું 10-12 હતું, તો આ જગ્યા ઉપર દબાણ આવવું જોઈતું હતું, 10-12 જ આવવું જોઈતું હતું, પણ ના, દબાણ 10-12 નહીં મળ્યું. દબાણ તો કંઈક કેવું મળ્યું? ઓછું મળ્યું, 10-12 કરતાં ઓછું મળ્યું. એનો અર્થ એવો થયો કે આ જગ્યા ઉપર દબાણ ઘટી ગયું. આ જગ્યા ઉપર દબાણ ઘટી ગયું. જેટલું દબાણ અહીંયા હતું એટલું જ દબાણ અહીંયા હતું, એટલું દબાણ અહીંયા હતું. હવે 3 પાત્રના કદના સરવાળા જેટલું જ એક કદ લીધું પાત્રનું અને એની અંદર આ 3 કદના વાયુઓને એક કદ હાઇડ્રોજન, એક કદ હાઇડ્રોજન અને એક કદ ઓક્સિજન બધાને ભેગા કર્યા આમાં. તો ખરેખર દબાણ 10-12 જ મળવું જોઈતું હતું, પણ 10-12 કરતાં ઓછું મળ્યું. હવે એને શું કર્યું કે હવે એને આ જગ્યા ઉપર બીજું પાત્ર લીધું, બીજું કંઈક પાત્ર લીધું. કયું પાત્ર લીધું કે જેટલું આનું કદ હતું એટલું જ આનું કદ હતું, એટલું જ આનું કદ હતું, એ જ કદનું આ પાત્ર લીધું પાછું. જે આ કદનું પાત્ર હતું એ જ આ કદનું પાત્ર હતું, એ આ જ કદનું પાત્ર હતું. એવું જ એક ચોથું પાત્ર લીધું કે જેનું કદ આ 3ના કદ જેટલું જ છે, સમાન કદનું એક ચોથું પાત્ર લીધું અને તે પાત્રની અંદર આ બધા વાયુઓને તેને ભેગા કર્યા. આ 3 હાઇડ્રોજન એક કદ, હાઇડ્રોજન એક કદ, એક કદ ઓક્સિજન, 3ને આમાં ભેગા કર્યા. બરાબર છે. તો આ જગ્યા ઉપર દબાણ, આ જગ્યા ઉપર અવલોકન કર્યું તો દબાણ 10-12 કરતાં વધી ગયું. આ જગ્યા ઉપર દબાણ 10-12 કરતાં ઘટી ગયું, આ જગ્યા ઉપર દબાણ 10-12 કરતાં વધી ગયું. હવે પાછું ત્રીજું કામ એવું કર્યું કે હવે એને શું કર્યું? આ જે કદનું પાત્ર હતું, આ જે કદનું પાત્ર હતું, આ જે કદનું પાત્ર હતું, બરાબર છે, એમાંથી કોઈ પણ 2 પાત્રના કદ જેટલું થાય તેવું એક ત્રીજું પાત્ર લીધું અને આ પાત્રની અંદર ફરીથી તેને આ 3 ગેસીસ જે કંઈ પણ હતા, 3 જે કંઈ પણ કદના વાયુઓ હતા તેને ભેગા કર્યા. તો હવે તેને એવું જોયું કે આ જગ્યા ઉપર કદ મળ્યું એક્ઝેક્ટલી 10-12 જેટલું કદ મળ્યું. એક્ઝેક્ટલી, સોરી, કદ નહીં, દબાણ. એક્ઝેક્ટલી 10-12 જેટલું દબાણ મળ્યું. તો તમે સમજો કે આ પાત્રનું કદ, આ પાત્રનું કદ, આ પાત્રનું કદ જેટલું હતું એટલા જ કદનું જો ચોથું પાત્ર લીધું તો દબાણ 10-12 કરતાં વધી ગયું. આ પાત્રનું કદ, આ પાત્રનું કદ, આ પાત્રનું કદ જેટલું હતું એ કદોના સરવાળા જેટલા કદનું ચોથું પાત્ર લીધું અને તેમાં આ બધા વાયુઓને ભેગા કર્યા અને દબાણમાં આપ્યું તો દબાણ 10-12 કરતાં ઓછું મળ્યું. અને હવે કોઈ પણ 2 પાત્રના કદ જેટલું એક પાત્ર લીધું, કોઈ પણ 2 પાત્રના કદ જેટલું એક પાત્ર લીધું, ચોથું પાત્ર, અને એની અંદર આ બધા વાયુઓને ભેગા કર્યા તો દબાણ મળ્યું એક્ઝેક્ટલી 10-12 જેટલું. એનો અર્થ એવો થયો કે આ જગ્યા ઉપર જે કંઈ પણ નિપજ મળી હશે એ નિપજનું કદ કેટલું હશે? 2 કદ જેટલું હશે. મળતી નિપજનું કદ કેટલું હશે? 2 કદ જેટલું હશે. તો એક કદ હાઇડ્રોજન, બીજો એક કદ હાઇડ્રોજન અને એક કદ ઓક્સિજન જ્યારે એકબીજા સાથે ભેગા કરીએ છીએ ત્યારે સામે મળતી જે કંઈ પણ નિપજ હશે એ નિપજનું કદ કેટલું હતું? 2 કદ જેટલું હતું. તો જ દબાણ 10-12 જેટલું મળ્યું. જેટલું મળ્યું. જો તમે આ કદ કરતાં ઓછું એટલે કે તમે એક કદનું પાત્ર લીધું તો દબાણ વધી ગયું અને જો તમે આ 3ના સરવાળા જેટલું એટલે કે 3 કદનું પાત્ર લીધું તો દબાણ ઘટી ગયું.
પણ જો તમે 2 કદ જેટલું પાત્ર રાખ્યું તો દબાણ એક્ઝેક્ટલી આ 3.3 જે દબાણ હતું એટલું જ મળ્યું. એટલે અહીંયા 2 કદ જેટલી કોઈ નીપજ મળે છે એવું એને સાબિત કર્યું. હવે આવું ક્યારે પોસિબલ થાય? સમજી ગયા આટલી વાત? સમજી ગયા આટલી વાત? આવું ક્યારે પોસિબલ થતે? આ માત્ર જાણકારી માટે છે. હા, ઓકે. હવે આવું ક્યારે પોસિબલ થતે? તો આવું ત્યારે પોસિબલ થતે કે જો બરાબર ધ્યાનથી જોજો. હા, જો 2 કદ હાઇડ્રોજનના અને 1 કદ ઓક્સિજન એકબીજા સાથે રિએક્ટ કરતે તો 2 કદ પાણી બનતે. 2 હાઇડ્રોજનના કદ હતા, 1 ઓક્સિજનનું કદ હતું અને ચોથા પાત્રનું કદ 2 કદ હોતે તો જ 2 કદ જેટલું પાણી મળતે. બરાબર? તો આવું થતે તો આવું પોસિબલ થતે. બટ તે જમાનામાં પ્રોબ્લેમ એવો હતો કે ભાઈ હાઇડ્રોજન દ્વિપરમાણવીય છે એવું કોઈ માનવા તૈયાર નહોતું. ઓક્સિજન દ્વિપરમાણવીય છે એવું કોઈ માનવા તૈયાર નહોતું અને તે જમાનામાં આને ફગાવી નાખવામાં આવેલું. બરાબર? એકચ્યુઅલી એનો પ્રયોગ સાબિત કરે છે, એવોગાડ્રોનો પ્રયોગ સાબિત કરે છે કે આવું હોય તો જ આવું 2 કદ જેટલું પાણી બનતે, તો જ દબાણ સરખું રહેતે. બટ એકચ્યુઅલી તે જમાનામાં આવું કોઈ માનવા તૈયાર નહોતું. તે જમાનામાં તો બધાને એવું જ હતું કે હાઇડ્રોજન એટલે માત્ર H. તે જમાનામાં તો બધાને એવું જ હતું કે ઓક્સિજન એટલે માત્ર O. પણ હાઇડ્રોજન એકચ્યુઅલી દ્વિપરમાણવીય છે અને ઓક્સિજન એકચ્યુઅલી દ્વિપરમાણવીય છે એવું તે જમાનામાં બધા વૈજ્ઞાનિકો માનતા ન હતા અને આ નિયમને તે જમાનામાં ફગાવી નાખવામાં આવેલો. ઓકે, તો આ માત્ર બધું જાણકારી માટે છે. નિયમ તો ટુ ધ પોઈન્ટ મેં તમને જે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધો તેટલો જ. શું? એવોગાડ્રોનો નિયમ સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે સમાન કદના પાત્રમાં રહેલા વાયુના અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. અથવા તો સમાન કદના પાત્રમાં બી ના લખવું હોય તો સમાન કદમાં રહેલા વાયુના અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. આટલો જ નિયમ. ચોપડીમાં અંડરલાઈન કરી દો તો તમને મળશે બુકમાં પેજ નંબર 12 ઉપર જ છે આ એવોગાડ્રોનો નિયમ. અંડરલાઈન કરી દો તો. બુકમાં પેજ નંબર 12 ઉપર જ છે, અંડરલાઈન થઈ જવી જોઈએ. ઓકે, ચાલો. તો એવોગાડ્રોનો નિયમ સમાન તાપમાને સમાન દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન જ હશે. 1811માં એવોગાડ્રોએ આ નિયમ આપેલો અને આ નિયમને જે તે સમયે ફગાવી દેવામાં આવેલો. બટ આજે બધા જ માને છે કે ના, ખરેખર બહુ ચોક્કસ અને બહુ સટીક કામ એવોગાડ્રોએ કરેલું અને એના ઉપરથી તો એવોગાડ્રોના ઘણા બધા નિયમો આવવાના છે. હું તમને કહીશ, એવોગાડ્રોનો આ એક નિયમ પરથી તો બધા નિયમો બનશે. ઓકે, ચાલો. હવે એવોગાડ્રોએ જે આ કામ કરેલું એના આફ્ટર 50 યર્સ લગભગ 1860ની સાલમાં વૈજ્ઞાનિક છે 2 આપેલા, કર્લ શ્રુ અને કેનિઝારો. કર્લ શ્રુ અને કેનિઝારો નામના વૈજ્ઞાનિકોએ એવોગાડ્રો જે નિયમ આપ્યો લગભગ એના 50 વર્ષ પછી આ 2 વૈજ્ઞાનિકોએ ફર્સ્ટ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ, પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મહાસભા રસાયણ વિજ્ઞાનની અથવા તો સાયન્સની ફર્સ્ટ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં જે કંઈ પણ સ્કેચ રજૂ કર્યા તે બધા સ્કેચીસ ઉપરથી આ એવોગાડ્રોના કામને અનુમોદન આપવામાં આવેલું હતું કે ના, એકચ્યુઅલી એવોગાડ્રો સાચો હતો એવું આફ્ટર 50 વર્ષો પછી આ 2 વૈજ્ઞાનિકોએ જે કંઈ પણ સ્કેચીસ આપ્યા પોતાના તત્વજ્ઞાનના અને પોતાના રિસર્ચના, તેના ઉપરથી સાબિત થયેલું કે ના, એકચ્યુઅલી એવોગાડ્રોએ 50 વર્ષ પહેલાં જે કંઈ પણ કીધેલું તે સાચું હતું. ઓકે, તો આ 2 વૈજ્ઞાનિકોના નામ
તમને પેજ નંબર 13 ઉપર મળશે, બુકમાં પેજ નંબર 13 ઉપર આ બે વૈજ્ઞાનિકોના નામ નીચે અંડરલાઈન કરી દો. બુકમાં પેજ નંબર 13 ઉપર મળશે. બુકમાં પેજ નંબર 13 ઉપર કર્લ, શ્રુ અને કેનિઝરો નામના વૈજ્ઞાનિકોએ 50 વર્ષ પછી જે કંઈ પણ પ્રયોગો કર્યા તેના ઉપરથી એવોગેડ્રોનું જે કંઈ પણ કામ હતું તે એવોગેડ્રોના કાર્યને મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું હતું. આ બે વૈજ્ઞાનિકોના નામ પેજ નંબર 13 ઉપર બુકમાં મળશે, અંડરલાઈન કરી દેજો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે પતાવીએ છીએ એવોગેડ્રોનો નિયમ. આ જગ્યા ઉપર આપણે પતાવીએ છીએ એવોગેડ્રોનો નિયમ. ઠીક છે, તો અહીં આપણા રાસાયણિક સંયોગીકરણના બધા જ જે કંઈ પણ નિયમો છે તે અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઠીક છે, ઓકે. ચાલો, હવે આના પણ બહુ લાંબા ઇતિહાસ છે, સમજો. હવે હમણાં કેવું છે કે અત્યારે જે આ ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમ ચાલી રહેલો છે તેમાં હું તમને બહુ ડિટેલમાં લઈ જઈ શકતો નથી. ઠીક, નહીં છે તમે પોતે જે છે તે બોર થઈ જશો અને ખોટા ગૂંચવાઈ જશો. ઓકે, આની મજા ક્યારે આવે ખરેખર કેમેસ્ટ્રી શીખવાની? આપણે જ્યારે આમને સામને હોઈએ, જ્યારે આપણે બિલકુલ રૂબરૂ હોઈએ, ત્યારે આ બધી વાતો એવી છે કે ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થઈ જાય અને તે વખતે તમને ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલી રસાયણ વિજ્ઞાન એ કેટલું મહાન વૈજ્ઞાનિકોના કાર્યો થકી કેવી શોધો થયેલી છે અને કયા વૈજ્ઞાનિકોએ કેવા કાર્યો કર્યા છે. બરાબર, બટ એ બધો ટાઈમ અત્યારે નથી. અત્યારે આપણે ટુ ધ પોઈન્ટ ચાલીએ. ઓકે, તો અહીંયા રાસાયણિક સંયોગીકરણના બધા નિયમોને આપણે પૂરા કર્યા. હવે આપણે જઈશું ચેપ્ટરમાં આગળ કે જે આવશે ડાલ્ટનની અભિધારણાઓ. ડાલ્ટને કેટલીક અભિધારણાઓ આપેલી છે જે પણ પાછળ જતાં થોડી ઘણી ખોટી પડેલી છે, પણ હવે સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે ડાલ્ટનની અભિધારણાઓથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ચાલો મળીએ.